تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له ولا نظير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وحبيبنا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا، إمام الأتقياء وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستو، بزرگوں، سننے والے محترم خواتین، جس محرم کے مہینے کو تاریخ کی کتابوں میں ہم لوگ یاد کر رہے ہیں، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی موت اللہ کے دین کی خاطر سینے سے لگائی تھی، جسے شہادت کہتے ہیں، اور ہم نے موت بھلائی ہے. انہوں نے موت اپنے سینے سے لگائی تھی، شہادت کا جام پیا تھا. وہ موت کی میدان میں جام پینے کی تمنا کرتے تھے، ہم جینے کی آرزو میں جی رہے. وہ شہادت کا جام پینے کے لیے گھر چھوڑ کر بے سر و سامانی میں ظلم سے ٹکرا جاتے تھے. ہم زندگی کی چند سانسوں کی بھیک ڈاکٹروں سے مانگ کر کروڑوں خرچ کر کے جینا چاہتے ہیں، کیونکہ کربلا والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان اپنے قفس سے
اپنے اختیار سے نیزوں اور تلواروں کے حوالے کر دی تھی، ظلم و ستم سے ٹکرا گئے تھے۔ صرف شہادت کا جام ہی نہیں بلکہ دین کو اپنے خون سے سیراب کرنے کے لیے اپنی ذات کو اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، اور ہم اسی جان کو بچانے کے لیے اپنی ساری پونجی لگا کے چاہتے یہ ہیں چند گھڑیاں اور جی جائیں، وینٹیلیٹر پہ کچھ لمحے اور دنیا دیکھ جائیں۔ انہیں رب کو دیکھنے کی تمنا تھی، ہمیں سب کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ انہیں کس کو دیکھنے کی تمنا تھی؟ رب کو۔ اور ہمیں کیا دیکھنے کی تمنا ہے؟ سب کو۔ انہیں کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے جام شہادت پی لیا۔ جام شہادت ہے کیا؟ جب شہداء احد کے میدان میں شہید ہوئے، اللہ جل شانہ نے شہداء احد کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل میں عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائی، اور پھر انہیں اجازت بھی دی، پرمیشن بھی ملی۔ کیسی پرمیشن پتہ ہے؟ پرمیشن یہ دی کہ یہ پرندوں کی شکل میں جنت میں جاتے، وہاں کی چیزیں کھاتے، وہاں کے پانی پیتے، پھر آ کے عرش کے نیچے جو ان کے رہنے کی جگہ ہے وہاں پر آئے، اور انہوں نے تمنا کی، شہداء احد کی روحوں نے تمنا کی، کاش ہمارے دنیا میں رہنے والے رشتہ داروں کو، ایک ہے خونی رشتہ دار، ایک ہے خونی رشتہ دار، اور ایک اور بھی رشتہ ہوتا ہے، کون سا معلوم؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ قرآن ایک رشتہ، ایک صداقت، ایک تعلق، ایک کنیکشن بیان کرتا ہے۔ کون سا؟ ایک رشتہ خون کا، ایک رشتہ روح کا، دل کا۔ کون سا رشتہ؟ ایمان کا، کلمے کا، اسلام کا، دین کا۔ وہ روحیں یہ تمنا کر رہی تھی، شہداء احد کی روحیں، کاش، اے کاش ہمارے رشتہ دار جو دنیا میں ہیں انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں شہادت کے بعد کیا کیا ملا ہے، ہمیں شہادت کے بعد کیا کیا ملا ہے، تاکہ وہ دنیا میں جینے کو چھوڑ کر مرنے کی تمنا کرنے لگے، تاکہ وہ دنیا میں جینے کی تمنا اور جینے کی تیاریاں، جینے کے اسباب، جینے کی چیزیں سب چھوڑ کے شہادت کی تمنا کریں۔ اللہ جل شانہ نے ان کی یہ تمنا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں نازل فرمائی کہ ان کی تمنا جب ملی ان کے رشتہ داروں کو قرآن کی شکل میں، آیات کی شکل میں، تو ان کے رشتہ داروں کو جب یہ قرآن آیات سنائی گئی تو زخمی تھے۔ آج ہم تو اگر کوئی حج کے اندر گیا ہو اور وہاں انتقال ہو جائے، یہاں روتے ہیں، حالانکہ وہ تو خوشی کی جگہ ہے اگر اعمال سیئہ کے ساتھ ہے تو۔ وہ تو تمنا کر رہے ہیں شہادت کی، کون؟ جو زخمی ہیں۔ حضور علیہ السلام احد سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے، سب کی خیر خبر لی، کیا حال ہے، کون زخمی ہیں، کیسا زخمی ہیں۔ ابو سفیان بھی واپس جا رہا تھا لشکر لے کے مدینہ، راستے میں ایک جگہ رک گیا،
रुक कर अपने साथियों को, रुफका को कहने लगा, 70 साथी तो मुसलमानों के शहीद हो गए थे, नौजुबिल्लाह थोड़ा और हिम्मत करते तो इस्लाम आज तो मिटा ही देते। ये बात वहां से गुजरने वाले मुसाफिर जिसका नाम था माबद, उसने सुनी और आके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने साथियों का जायजा ले रहे थे, खैर खबर पूछ रहे थे, अहद की शहादत का दुख और गम अभी उसका मुहासबा कर रहे थे कि वो बंदा यहां पहुंचा, इसकी हुजूर से दोस्ती थी, अभी ईमान कबूल नहीं किया था, ये बाद में ईमान में दाखिल हुआ। उसने आकर खबर दी कि अबू सुफियान इस तरह की बात कर रहा था। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने जब ये बात सुनी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की खुशी, जख्मी हालत में किसी का बाप शहीद हुआ, किसी का चाचा शहीद हुआ, अभी ओहद में, अभी घर नहीं पहुंचे, रास्ते में हैं, जख्मी हैं, प्यासे हैं, भूख है, इस हालत में भी सहाबाए किराम ने जब ये सुना कि कुफ्र, इस्लाम का दुश्मन इस्लाम को मिटाने की तमन्ना करता है, इस्लाम को सफ़े हस्ती से खत्म करने की प्लानिंग करता है, वही जख्मी सहाबा फौरन खड़े हो गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूं कहा, अल्लाह के नबी ने भी यूं कहा, जो जख्मी हैं वो वापस से इनको सबक सिखाने के लिए चले कि जुल्म और सितम और दुनिया में बर्बरियत, दुनिया में दंगाइयत, दुनिया में फसाद जब तक रहेगा, मुसलमान दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपनी जान की बाजियां लगाता रहेगा। सहाबाए किराम फौरन खड़े हो गए। अल्लाह जल्ल शानो को ये अदा पसंद आई और यूं ताबीर फरमाई, ज़ादतहुम ईमाना, कि सहाबा ने जख्मी हालत में भी अपनी जात को अल्लाह के खातिर कुर्बान करने के लिए पेश करने को तैयार हो गए। हम दुखी इसलिए हैं और याद उनको इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने ये समझ लिया था कि जिंदगी तो वो जिंदगी है, ये जिंदगी क्या है, आजमाइश है। अगर मौत आए बिस्तर पे तो आजमाइश और इम्तिहान है, लेकिन शहादत आए तो क्या जिंदगी है। और जिंदगी भी कैसी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह कहता है उस जिंदगी के, इस जिस्म से रूह के निकलने को मौत भी न कहो। वो मौत जिसका नाम अगर मैं कहूँ ना कि कल को आपको मरना है, तो ये कैसा नाम लिया। औरतें भी कभी कभी कोई अगर बोल देवे ना कि आने माँ मुखे पर आने मरे जाने उड़ाए, कहो ना गिनोता है, अल्लाह छाल बचाए, मरने के लिए आए उसको बचने की दुआएं करे। अल्लाह क्या कहते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा ही न कहो, ये न कहो कि वो मर गए, यूं कहो वो जिंदे जावेद हो गए। क्या हो गए, उन्होंने तो जिंदगी पाली, ये जिंदगी जिंदगी थोड़ी है, कैसी जिंदगी है और जिंदगी दी क्यों है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने लियअबुदून, आप तो तर्जुमा ये पढ़ोगे, तर्जुमे वाले कुरान में, अल्लाह करे सब तर्जुमा पढ़ने वाले बन जाओ कि बंदे इबादत करें, बंदगी करें। तर्जुमा ये लफ्जी है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लियारिफून, ताकि अल्लाह को पहचान ले। बीवी शौहर को पहचानती है, इसलिए वो उसकी फेवरेट, उसी की चॉइस का खाना बनाती है, उसी की मर्जी के मुताबिक प्रेस करती है, उसी की मर्जी की चाय बनाती है। बेटा बाप को पहचानता है, इसलिए बाप के आने से पहले अगर कुछ गलत चीज खाई है जल्दी जल्दी कुल्ली करता है, अगर फूफू कर लिया है तो जल्दी से गरारे करता है, ब्रश करता है, अगर पैसे उड़ा के आया है तो माँ की पनाह लेता है, क्योंकि बेटा बाप को पहचानता है।
बीवी शौहर को पहचानती हैं, जानवर बकरी गाय भैंस आंगन में बंधी हुई है, मालिक आया फौरन बिल्कुल सर झुका के खड़ी हो गई, टांग फैला दी कि ये दूध दोहने वाला है। गैर आया फौरन आंखें उठा के घुर्राती हैं, उसको पहचानती है कि मेरा मालिक नहीं है। जिसे पहचाना कि मेरा मालिक है, फौरन थनों में दूध लेने का इरादा कर लिया, सर झुका लिया, कान पकड़ा तो बिल्कुल उसके सामने झुक गई कि पहचान रही है, जानवर पहचान रहा है कि मेरा मालिक है, बीवी पहचानती है मेरा शौहर है, उसकी मर्जी के खिलाफ का खाना नहीं बनाती, चखती है बार बार, नमक तो ज्यादा नहीं हुआ, देखती है कच्चा तो नहीं है, बेटा देखता है दुकान की सफाई तो सही से की है, नौकर मालिक को पहचानता है, फाइल कौन सी कहाँ रखनी है, हिसाब का बिल कैसे बनाना है, गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, कौन सा माल किस ट्रांसपोर्ट में जो है यहां से भेजना है, ये पहचान है तो इताअत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इमाम रूहुल महानी फरमाते हैं कि अगर मोमिन को अल्लाह की पहचान है तो इसकी जिंदगी में दीन होगा, अगर पहचान नहीं है जिंदगी दीन से कोरी होगी। ये अल्लाह का बंदा है नहीं, बंदा बनने की कोशिश में लगे और शुहदा से सबक हासिल करे कि ये जिंदगी नहीं है, ये तो मौत आएगी, और जिंदगी वो है जिसमें आदमी जीते जी अपने नफ्स को मार दे, चाहत को मार दे, चॉइस को मार दे, ख्वाहिश को मार दे, रस्म को मार दे, रीत को मार दे, अपने याराना मजलिसों को मार दे, हराम को मार दे, सूद को मार दे, झूठ को मार दे, अपने दिमाग की गलत सोच को मार दे, गुनाहों को मार दे। जिंदा किसे करे? लियाबुदून को, अल्लाह की मारिफत को जिंदा करे, तब तो इसका मकसद है जिंदगी हासिल है, वरना ये बंदा नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून लियारिफून, पहचान अल्लाह की हासिल करे इसलिए पैदा किया है। लियाबुदून से मतलब नहीं है 5 वक्त नमाज पढ़ी इबादत कर ली, इबादत कहते हैं बंदगी को। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही इय्याका नअबुदु अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। अल्लाह ने अपने नबी को जगह जगह बंदा कहा। बंदा क्यों कहा? बंदा उसे कहते हैं जो अपनी मर्जी कोई न रखे। सफर हज में चंद औलिया अल्लाह जा रहे थे, बगदाद के एक कुएं पर पानी बह रहा था, वहां थोड़ी देर बैठ गए। बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठने के बाद जो डिस्कस हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, मुज़ाकरा हो रहा था, वो इस बात पे हो रहा था कि अल्लाह का इश्क किसको कहते हैं, अल्लाह का इश्क, अल्लाह की मोहब्बत किसे कहते हैं। हम तो अल्लाह की मोहब्बत मांगते नहीं। मेरे आपके नबी, नबियों के नबी, नबीउल मुरसलीन खातिमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत मांगते थे, जबकि खुद मोहम्मद मोहब्बत है। मोहम्मद बोलो तो कितनी बार और मिलते हैं? बोलो मोहम्मद, 2 बार मिलते हैं ना। बोलो अहमद, तब भी होंठ मिलते हैं। जिनके नाम में होंठ मिलते हैं उनकी मोहब्बत कैसी होगी? फिर भी अल्लाह से रोजाना मोहब्बत मांगते थे। वो दुआ बतला दूं मोहब्बत मांगने की, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। वो दुआ मांगा करो, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। किसने सिखलाई दुआ? हुजूर ने सिखाई। करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब मिन अमलिन युक़र्रिबुनी इलैक। हुजूर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। हुजूर क्या मांग रहे हैं? अल्लाह की मोहब्बत, और फिर और भी मोहब्बत मांग रहे हैं। आज वो मोहब्बत हमसे छूट गई है। तर्जमा बताऊं उससे पहले नियत कर लो, मेरी मोहतरम खवातीन भी नियत कर लें कि जैसा हुजूर मांग रहे हैं, जो अमल मांग रहे हैं वो हम भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आले बैत अतहार ने शहादत का जाम इसलिए पिया कि शहादत जिंदगी है, और हमने जीने को और
हमने जीने को पसंद किया। मौत से नफरत इसलिए है कि हमने जीने वालों के साथ जीना शुरू किया है। उनके साथ नहीं बैठते जिन्हें सुबह मौत याद है, दोपहर मौत याद है, नमाज पढ़े तो मौत याद है, जो सुबह शाम मौत को याद करके जीते हैं, मौत को याद करके उठते हैं, मौत को याद करके सोते हैं, उनके साथ हम नहीं जी रहे। इसलिए हमें जीने की तमन्ना है। उन्होंने मरने वालों के साथ जिया था, उन्होंने शहादत का जाम पीने वालों के साथ जिया था, तो उन्हें मौत से मोहब्बत थी और हमें जिंदगी से मोहब्बत थी। उन्हें किससे मोहब्बत थी? मौत से मोहब्बत थी। क्यों थी? इसलिए कि उन्हें पता था मौत के बाद मौला मिलेगा, अल्लाह मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्लाह मिलेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, व हुब्बा मन युहिब्बुक, और उन तेरे वलियों का, तेरे दोस्तों का जिन्हें तू बार बार सजदा करने को बुलाता है, जिनकी जुबानों पे तेरा कुरान जारी होता है, जो उठे तो भी तेरा जिक्र, बैठ जाए तो भी तेरी याद, अगर सो जाए तब भी तेरी जिक्र में, तेरी याद में उनकी जुबान है, अगर आंख बंद हो जाए दिल धड़कता है तो अल्लाह अल्लाह निकलता है। हुजूर दुआ कर रहे हैं ऐसे लोगों का संगत, ऐसे लोगों की सोहबत, ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे लोगों की दोस्ती, ऐसे लोगों के साथ मिलनसारी, ऐसे लोगों का पड़ोस, ऐसे लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना हो। कैसे लोग? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, ऐसे ईमान वालों का अल्लाह दोस्त है। क्या निशानी अल्लाह ने बयान की? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो अल्लाह को खड़े हों तब भी, चल रहे हों तब भी, बैठे हों तब भी, वाला जुनूबिहिम, लेटे हों तब भी, आंख बंद हो जाए, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, सो जाए, लेट जाए तब भी अल्लाह की याद। हुजूर दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह तेरी मोहब्बत आ जाए ना, तो फिर क्या तमन्ना होगी पता है? जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। रूह कहां से आई? वहीं से आई ना। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह वहां से आई, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वो शहादत वाले सबसे परिंदे तमन्ना करते हैं काश कई जानें मिलती, जान पे जान चले जाती, इसलिए कि हमारी तो जान ही इसलिए है कि अल्लाह जो जान देने वाला है उसके नाम पे जान कुर्बान हो जाए। जिन्होंने जान कुर्बान की इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। आकाश सिर्फ उनकी याद न रहे बल्कि उनकी जिंदगी भी हमारे अंदर आबाद रहे। सिर्फ याद न रहे बल्कि उनकी तमन्नाएं, उनकी आरजुएं, उनके तसव्वुरात, उनके अज़ाइम, उनके ख्यालात, उनके मरने के जो इरादे थे वो भी हमारी जिंदगी में आबाद रहे, सिर्फ याद न रहे। हुजूर दुआ कर रहे हैं वह हुब्ब मन युहिब्बुक, जिनकी तुझसे दोस्ती है। किससे? अल्लाह से। किससे दोस्ती है? अल्लाह से। जिनकी निगाह उठती है तो उन्हें अल्लाह नजर आता है। अल्लाह की पहचान कैसी? आज हमारी पहचान ऐसी हो गई, एक बेचारा देहाती रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे देहाती पहुंचा, हम तो सब ये समझ रहे कि बस मेरे करने से हो रहा है, मेरी चॉइस, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरी स्टाइल, जबकि हम तो कलमा पढ़ चुके, हमारी चॉइस कोई नहीं। इसलिए उन्होंने ही कहा था, शुहदाए करबला ने ही कहा था ना, होगा वो जो अल्लाह चाहता है, हम वही करेंगे जो अल्लाह ने कहा है, इसकी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करेंगे। चाहे जिस्म छलनी हो जाए, चाहे मासूम प्यासे चले जाए, चाहे अज़वाज मुतहरात की आले बेतार की आंखें रोते रोते आंसू बहा के खुश्क हो जाए, हम वही करेंगे जो अल्लाह की मर्जी का है, वो नहीं करेंगे जो उसकी मर्जी के खिलाफ है। वो देहाती स्टेशन पहुंचा, उसने देखा वहां एक आदमी खड़ा, उसके पास दो झंडी है। क्या है उसके पास?
दो झंडी कौन कौन से कलर की होती हैं? हरी और लाल। तो वो हरी झंडी यूं हिलाई तो ट्रेन चलने लगी, लाल हिलाई तो ट्रेन रुक गई। उसने यूं समझा ये ट्रेन जो चल रही है और रुक रही है किसकी वजह से? किसकी वजह से रुक रही? हरी झंडी की वजह से और लाल झंडी। देखा भाई ये बड़ी ताकत है, ये झंडी क्या है? बड़ी ताकत है। हमने इसी तरह से अपने आप को यूं समझा मेरी दुकान, पैसा, हुकूमत, किरदार, कुर्सी और दुनिया की वाहवाह ये बड़ी ताकत है, इसलिए मेरी जिंदगी बराबर कामयाबी में चल रही है। हालांकि ताकत कौन सी थी? थोड़ा आगे सोचेंगे तो कहेंगे ये इंजन चलाने वाले की ताकत। तो कहा नहीं, इंजन चलाने वाला अगर इंजन चालू ही ना हो और अंदर जो है वो स्टीम न बने तो किस तरह से इंजन चलेगा? पेट्रोल अगर प्लग में वहां से करंट न दे वो किस तरह से ताकत पैदा करेगा? तो कहा ये भी नहीं, ताकत कोई और है। जिस इंसान ने इंजन बनाया उस इंसान के जहन में ये प्लानिंग डालने वाली कौन है? तो कहा वो अल्लाह। हुजूर दुआ कर रहे हैं वह हुब्बा मन युहिब्बुक, ऐ मौला मुझे ऐसे बंदों के साथ दोस्ती, उठना बैठना, पड़ोस, ऐसे दोस्तों ऐसे के साथ नसीब फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता हो, जिनकी निगाहें आसमान और जमीन की पैदाइश में अल्लाह देखती हो। अब्दुल्लाह न देखती हो, अल्लाह देखती हो। अब्द निकल जाता हो, जब अब्द फना हो जाता है तब अल्लाह मिलता है। वो हज के सफर में औलिया अल्लाह जमा हुए, मुज़ाकरा हो रहा है आशिक अल्लाह का कौन। सब ने अपने अपनी ताबीर की, अपने अपने एतबार से जो उसका डेफिनेशन बयान किया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 12 या 13 साल की। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अभी तो नौजवान है, बच्चे समझे जा रहे हैं उनके सामने। उन्होंने कहा अगर इजाजत हो तो मैं भी इश्क अल्लाह का किसको कहते हैं इसकी तारीफ बयान करूं। वो अल्लाह वाले थे, कदर करने वाले थे, बात सुनने वाले थे। हमारे तो बच्चे अगर बेचारे कोई अच्छी बात सुनाए या अगर हमारे पास काम अगर नमाज के लिए बार बार जाएं या ज्यादा वक्त जो है कोई नफिल में लगा दे या कोई दुआ में ज्यादा देर बैठ जाए या कहीं लंबी किरात हो जाए तो हमें डिस्टर्ब होने लगता है। वो तो अल्लाह वाले थे, तो अल्लाह की बात की कदर करने वाले थे कि अल्लाह के इश्क की बात सुनाने वाले हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीफ की, एक जुमला कहा, एक ही जुमला कहा। क्या कहा? जो अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पे मिटा दे, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पे मिटा दे, खुद की कोई मर्जी नहीं, इसे कहते अल्लाह वाला। हुजूर ने क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक, और तीसरी चीज मांगी व हुब्ब मिन अमलिन युक़र्रिबुनी इलैक, और अल्लाह ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमाल के करने से तू मिलता हो। कौन मिलता हो? अल्लाह मिल जाए। जिससे अल्लाह मिल जाए उसे क्या चाहिए? ये शहादत का जाम इन्होंने इसलिए पिया कि शरीयत दुनिया में दीन जिंदा हो जाए और हमें अल्लाह मिल जाए, दुनिया वालों को सबक मिले कि जिंदगी कुर्बानी के लिए है, जिंदगी जान फसानी और अल्लाह जल्ल शानों के नाम पे कुर्बान करने के लिए है, जिंदगी दुनिया की चीजों के लिए नहीं है। और तो और सरकार दो आलम इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में मौजूद है। हुजूर तमन्ना कर रहे हैं काश अल्लाह जल्ल शानो मुझे भी शहादत का मकाम दे देता। अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता लिखा है कि अगर कोई उम्मती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह शहीद करने की तमन्ना भी करता तो वो तो बर्बाद हो जाता, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے یہ صفات دیے ہیں۔ حضور کو تکلیف ہوتی کہ میں اپنے امتی کی وجہ سے شہید ہوا، اب اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی شہادت کو ہونے نہیں دیا بلکہ امتیوں کو بچا لیا۔ حضور کی صفت رحمت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے امت کو بچا لیا۔ اس لیے یہ جو ہم یاد کرتے ہیں شہدائے کربلا کو، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی جینے کے لیے نہیں، اپنی زندگی مرنے کے لیے جئیں۔ مرنے کے لیے کب جئیں گے؟ جیسے وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، اللہ کو پہچان کر جئیں۔ جیسے بیوی نے شوہر کو پہچانا ہے، نوکر نے سیٹھ کو پہچانا ہے، دوست نے دوست کو پہچانا ہے۔ میرے گھر کھانے آئے گا تو اسے کیا چاہیے؟ شوگر ہے تو چاول نہیں بنیں گے، روٹی بنے گی، گھی نہیں لگے گا، کوری بنے گی۔ بیٹے نے باپ کو پہچانا ہے تو جلدی سے منہ صاف کرتا ہے۔ درزی نے اس کے گاہک کو پہچانا ہے، کپڑے اس کی سائز کے ڈھیلے یا ٹائٹ اس کے اعتبار سے بناتا ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، آپ کو یہ پتا چلے گا اطاعت وہیں پر ہے جہاں معرفت ہے، اور اگر معرفت اور اللہ کی پہچان نہیں ہے اور آدمی کی زندگی اعمال سے کوری ہے اور پھر یوں کہے میں تو اللہ کو جانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں، عاشق مصطفیٰ ہوں، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ پہچان کی نشانیاں اپنے آپ میں تلاش کیجئے اور پھر اپنے آپ کو کہیے کہ بھلا تو ہے یا نہیں۔ بس یہی چیز شہدائے کربلا سے ہی نہیں بلکہ تمام وہ شہداء جنہوں نے اللہ کے نظام کو، اللہ کا نظام کیا ہے؟ دنیا کے انسان، دنیا کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ہر ایک کے لیے سکھ تلاش کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک چھوٹے سے پرندے کو دیکھا، چھوٹا سا پرندہ، مادہ ہے، مادہ دیکھا تو وہ حضور علیہ السلام کو جیسے دیکھا وہ پہچان گیا، پرندہ حضور کو پہچان رہا ہے۔ حضور کے سامنے آ کے زمین پہ یوں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ کچھ آواز بھی نکالنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ساتھ تھے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا اس پرندے کے بچوں کو کس نے اس سے جدا کیا؟ ہم تو اپنی بیویوں کو نہیں بخشتے، پتہ نہیں اسٹوک کے ساتھ اس پہ 1000 تہمتیں لگا دیتے ہیں، کسی کی ڈھے بیٹی اچانک کہیں سے گزرے اس پہ ہزارہ بہتان باندھ دیتے ہیں، کوئی نوجوان مجبوری میں رات میں گلی سے گزرا اس پہ صبح کہانیاں گھڑ دی جاتی ہیں، کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں نہیں پہنچ پایا اس پہ کئی طرح کے الزامات تراش لیے جاتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین ہے۔ جیسے اس پرندے نے شکایت کی، حضور نے پوچھا، ڈانٹا نہیں، تانا نہیں دیا، تحقیق کی، کہا اس کے بچے کس نے اس سے جدا کیے ہیں؟ صحابہ تو صاف دل تھے، صاف گو تھے، دو رخی بات کرنے والے نہیں تھے، صاف بات کرنے والے تھے۔ کہا کہ ہم نے اس کے بچوں کو اس کی گھونسلے میں سے نکال لیا۔ رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا یہ شکایت کر رہی ہے، یہ ان بچوں کی ماں ہے، اس کے بچوں کو اس سے جدا نہ کرو۔ فوراً صحابہ نے بچے اس ماں کو حوالے کر دیے۔ محدثین لکھتے ہیں سیدھی راہ پر جانے والے کو، شریعت کی راہ پہ جانے والے کو، صراط مستقیم پر جانے والے کو، حلال کمائی کمانے والے کو
جو روکتا ہے وہ بھی اس کو اپنی ماں سے اللہ ارحم الراحمین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی شریعت صراط مستقیم ہے، اور شریعت مصطفیٰ ہی امن و امان اور کامیابی ہے۔ جو اس میں روڑا بنے وہ ایسا ہے جیسا اپنے بچوں کو پیاری رحمت کرنے والی شفقت کرنے والی ماں سے جدا کرتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اگر نماز کے لیے، سچائی کے لیے، اسلامی لباس کے لیے، حلال کے لیے اگر تیار نہیں کرتے بلکہ انہیں حرام کی جانب لے جانے میں کچھ نہیں کہتے تو یہ ہماری خاموشی بھی شریعت سے دور کرنے کے اندر معاون و مددگار اور ہیلپ کر رہی ہے۔ اس لیے یہ شہادت ہمیں سب سے بڑا جو سبق دیتی ہے وہی سبق ہے جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ کہا کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دے۔ شہدائے کربلا نے، آل بیت نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی پہ قربان کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ ایسے تھے، ایک دوسرے کے لیے ایسا مر مٹنے والے تھے کہ میری وجہ سے کسی کو سکھ پہنچ جائے، میری وجہ سے کوئی رائے راستے پہ آ جائے۔ دنیا کے دکھ تو دکھ نہیں ہے، آخرت کے دکھ، آخرت کی جہنم، وہاں کی رسوائی سے بچ جائے۔ رحماء بینہم، ان کی علامت کیا تھی؟ صرف زبان سے کہا نہیں، عمل پہلے تھا۔ تراہم رکعان سجدا، ان کی پیشانیاں سجدوں سے، ان کی آنکھیں اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے آباد تھی۔ یہ نشانیاں تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا، جب صحابہ نے اپنی مرضی کو حضور کی مرضی پہ قربان کیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک صحابی کی راہ پہ چل پڑو گے کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے شہداء کربلا کی تاریخ میں، کئی کسی کلپ میں، کئی کسی یوٹیوب کے بیانات میں آ کر کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی زبان سے بے ادبی کا لفظ نہ نکالنا۔ وہ اللہ کے تھے، اللہ نے ان کی کامیابی کا پروانہ قرآن میں اتارا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ ان کے فیصلے کرنے کے لیے اپنی مجلسوں میں مذاکرے کرنے لگ جائیں۔ ان کے ساتھ تو اللہ جل شانہ نے کامیابی کا جو معاملہ کیا وہ کیا، ہم اپنی گندی زبانوں سے صحابہ کے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ ہو ان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کا نورانی پرندہ اڑ جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اے ارحم الراحمین، ہم تمام کو اللہ صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ جو آج تک دین کے بارے میں سستی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ بے شک زندگی اور جان تیری امانت ہے، اے اللہ یہ سانسیں تیری امانت ہے، اے اللہ ان سانسوں کو تیری مرضی پہ جینے کی توفیق عطا فرما، تیری مرضیات پہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنہوں نے آپ کی محبت مانگی، ان لوگوں کی محبت مانگی جن سے تو محبت کرتا ہے، ایسے عمل کی محبت مانگی جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ ایسے اخلاص والے، استخلاص والے، تجھے راضی کرنے والے، ریا سمت و شہرت کی نیتوں سے خالی، تصورات حب جاہ اور عجب سے خالی ہوں، ایسی عبادات کی توفیق عطا فرما۔ ایسی تلاوت، ایسا ذکر، ایسا رونا، ایسا سجدہ، ایسے آنسو، ایسی آہیں، ایسی جھولیاں پھیلانا اور ایسی پکار، ایسی دین کی خدمات نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے مولا جس دن راضی ہو جائے اس دن اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ جس دن خوش ہو جائے اس دن ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ ایسا جینا نصیب فرما، اے اللہ جس میں دنیا کا خوف نہ ہو، تیری خشیت ہو، تیرا ڈر ہو، تو ہو، اے اللہ ہم ہو۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا دل نصیب فرما، ایسا تقوی و طہارت نصیب فرما، ایسی خشیت نصیب فرما، رات آباد ہو تیری یاد سے،
دن کی آنکھ کھلے تیری مخلوقات میں، تیری تخلیق میں، تیرے آسمان و زمین میں غور و فکر والی آنکھ کھلے۔ اے اللہ زبان اگر حرکت کرے، تیرا ذکر ہو، تیری یاد ہو، تیرے کلام کی تلاوت ہو، کسی کو دین کی نصیحت ہو، اے اللہ اگر ہمارے کان سنیں، تیری بات سنیں، تیرا حق سنیں، تیری دین کی بات سنیں، تیری سچائی سنیں، اے اللہ اگر منہ میں لقمہ جائے، وہ لقمہ جائے جس کے جانے کے بعد یہ اللہ زبان تیرا نام لے، یہ پیشانی تیرے سامنے جھک جائے، یہ ہاتھ حلال کی جانب بڑھیں، یہ قدم تیرے احکام پورے کرنے کی طرف چل دیں۔ اے اللہ ایسے لقمے نصیب فرما، ایسے لقموں سے حفاظت فرما جس سے اے مولا محرومی نصیب ہو جائے، جس سے تیرا نام لینے سے محرومی ہو جائے، جس سے آنکھیں خشک ہو جائیں، جس سے دل سخت ہو جائیں، جس سے دماغ کی سوچ دنیا سوچنے کی لگے، اے اللہ جس سے ہمارے قدم خواہشات کی جانب چل پڑیں، جس سے ہاتھ حرام کمائیوں میں، حرام کھانوں میں لگ جائیں، اے اللہ ایسے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگا وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ اپنا عشق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، شفا عطا فرما، اے اللہ ایمان کا حلاوت عطا فرما، زندگی اسلام والی، موت توفنی مسلمہ والقنی بالصالحین عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ